जय जगन्नाथ बंधुगण आज आम जानिबा 15 जनवरी 2024 सोमवार दिन द्वादश राशि राशिफल विषय। एही दैनिक राशिफल चंद्रको गोचर गणना को नहीं आधारित एवं चंद्रको गोचर गणना आम जीवन में बहुत प्रभाव पकई थाए। तो आसंतु सर्वप्रथमे जानिबा आजिर तिथि और राशि नक्षत्र विषय। आज होची 15 जनवरी 2024 सोमवार पौष शुक्ल पक्ष पंचमी रात्र 2 घंटा 18 मिनिट गते षष्ठी। आज शतभिषा नक्षत्र दिवा 8 घंटा 7 मिनिट गते पूर्व भाद्रपद नक्षत्र। आज कुंभ चंद्र रात्र 12 घंटा 38 मिनिट गते मीन चंद्र। आजिर पर्वोत्सव सर्वत्र मकर संक्रांति। आजिर शुभ बेला प्रातः 6 घंटा 34 मिनिट दिवा 8 घंटा 2 मिनिट पर्यंत। आजिर सूर्योदय प्रातः 6 घंटा 34 मिनिट। आजिर सूर्यास्त संध्या 5 घंटा 32 मिनिट। आज मिथुन और मीन राशि घात चंद्र एवं मिथुन राशि घात भार। आज बेल और पणस खाइबा निषिद्ध। तो बंधुगण आसंतु जानिबा आजिर राशिफल विषय। ता पूर्वर आम चैनल को जो मैंने नुआ करी आछंती तले थिबा लाल रंगर सब्सक्राइब बटन को दबाई आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु ओ पाखरे थिबा घंटी बटन को दबाई ऑल रे सिलेक्ट करंतु काहेकि ना आमे अपलोड करिथिबा प्रत्येक वीडियो रो नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथमे पाई परिबे। तो प्रथमे जानिबा मेष राशि विषय। आज आपणक एकादश भाव रे चंद्रदेवंको गोचर आपणक लाभर स्थिति रे वृद्धि करिब। आपणक द्वारा पूर्वरु करा जाइथिबा कार्य रे मान सम्मान ओ पद प्रतिष्ठार वृद्धि हेब। किछि अनुभवी व्यक्तिंक मार्गदर्शन रु व्यवसायर स्थिति लाभप्रद हेब एवं नुआ कौशलर प्रयोग रु परिस्थितिक अनुकूलन प्राप्ति हेब। विद्यार्थी छात्र छात्री मानक पई उन्नतिर मार्ग प्रशस्त हेब। पारिवारिक जीवन रे किछि शुभ समाचार मिलिबारु मनरे प्रसन्नतार भाव रहिब। बड़ भाईंक पक्षरु पूर्ण सहयोग प्राप्ति हेब एवं वैवाहिक दाम्पत्य जीवन सुखमय हेब। प्रेम संबंध रे उपहार प्राप्ति हेब। प्रबंधन अथवा संपादन रे जड़ित व्यक्ति अप्रत्याशित लाभ अर्जन करिवे। आर्थिक पक्ष आहुरी मजबूत हेबाकु लागिब एवं पैतृक व्यवसाय संबंधित व्यक्ति को लाभ मिलिब तथा आपण ऊर्जावान ओ कर्मठ रहिबे। लंबा समय रु देखा दउथुवा स्वास्थ्य समस्या रु मुक्ति मिलिब। आज आपण असहाय लोकंकु साहाय्य करंतु शुभ फल पाइबे। वृष राशि आपणक दशम भाव रे चंद्रदेवंको गोचर आपणकु किछि उत्तम रोजगार संबंधित अवसर प्रदान करिब। आपणक द्वारा कार्यक्षेत्र तथा कार्य प्रणाली रे करा जाइथिबा परिवर्तन आपणक पद प्रतिष्ठा रे वृद्धि करिब। नुआ व्यवसायर प्रारंभ पई समय उत्तम रहिछि एवं व्यवसाय रे स्थायित्व प्राप्ति हेब। आपणक संगठन तथा नेतृत्व करिवार अद्भुत शक्तिर विकास हेब। विद्यार्थी माने निज भविष्यतर आवश्यकता अनुसार व्यवसाय तथा ताहार अनुरूप आवश्यक कौशलर चयन करिवे। पितांक संबंध रे सुधार हेब एवं जीवन साथींक सहित किछि गृह उपकरण क्रय करिबारे व्यस्त रहिबे। परिवार रे सुखद वातावरण लागि रहिब। संतान आपणक मार्गदर्शनर अनुसरण करिवे। बड़ भाईंक मार्गदर्शन लाभकारी सिद्ध हेब। प्रेम जीवन रे अधिक उपेक्षा मतभेदर कारण हेब तथा आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हेबाकु लागिब एवं आयर नुआ स्रोतर निर्माण हेब। स्वास्थ्य अवस्था उत्तम अनुकूल रहिछि किंतु अनावश्यक यात्रा करंतु नहीं। आज आपण रुद्राष्टक पाठ करंतु शुभ फल पाइबे। मिथुन राशि आपणक नवम भाव रे चंद्रदेवंको गोचर आपणक पई भाग्यवर्धक रहिब। कोनोसी समाज कल्याणकारी कार्य रे
ଆପଣଙ୍କ ସହଭାଗିତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ରୋଜଗାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପରାକ୍ରମ ତଥା କର୍ମଠ ସ୍ୱଭାବର ପ୍ରଶଂସା ହେବ। କଳା ତଥା ମନୋରଞ୍ଜନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଖ୍ୟାତିର ବିସ୍ତାର ହେବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁମିତ୍ରଙ୍କ ସହଯୋଗ ମିଳିବ ଏବଂ ବିଦେଶରୁ କିଛି ଶୁଭ ସମାଚାର ମିଳିବାରୁ ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ। ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ବିଶେଷ ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ଉନ୍ନତିର କାରଣ ହେବ ଏବଂ ପରିବାରର ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଆପଣ ବ୍ୟୟ କରିବେ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ଆସିବ। ମାତାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ନବୀନ ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପିତ ହେବ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ ହେବାକୁ ଲାଗିବ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଆକସ୍ମିକ ଧନଲାଭର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ରହିଛି। ସେୟାର ମାର୍କେଟ ଆଦିରେ ନିବେଶ ଲାଭଦାୟକ ସିଦ୍ଧ ହେବ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ଗୋପାଳ ସହସ୍ର ନାମର ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। କର୍କଟ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ସ୍ଥାନରୁ ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କୁ ଗୋଚର କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆକସ୍ମିକ ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟର ଅଧିକତା ବା ଅସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ସ୍ଥିତି ମାନସିକ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହେବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ମନୋମାଳିନ୍ୟର ସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେବ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସହାୟକ ହେବ। ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଛୋଟିଆ କଥାରୁ ମତଭେଦର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଦୈନିକ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାରେ ବ୍ୟବଧାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଏବଂ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ପରସ୍ପରର ଭାବନାକୁ ସମ୍ମାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପର୍କରେ ଘନିଷ୍ଠତା ଆସିବ। ବ୍ୟବସାୟିକ ତଥା ରାଜକୀୟ କର ଭଳି ଖର୍ଚ୍ଚ ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସନ୍ତୁଳନକୁ ଖରାପ କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଆର୍ଥିକ ଦେବାନେବାରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ରୋଗ, ବିଷ ଏବଂ ଶତ୍ରୁଠାରୁ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ରର ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ସିଂହ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ସ୍ଥାନରୁ ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କୁ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ମହିଳା ସହଭାଗୀଙ୍କ ସହଯୋଗରୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଦେଉଥିବା ଅବରୋଧ ଦୂର ହେବ। ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ର, ଓକିଲାତି ତଥା ଜନସମ୍ପର୍କ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଲାଭ ମିଳିବ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ କୌଣସି ନୂଆ ଉଦ୍ୟମ ପ୍ରାରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଉପଯୁକ୍ତ ରହିଛି। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ଅବସର ମିଳିବ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ କରାଯାଉଥିବା ବ୍ୟାପାରରେ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ସନ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ ବିଶେଷ ସଫଳତା ମିଳିବ ଏବଂ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଲାଗି ରହିବ। ମାତା ପିତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ତଥା ମାର୍ଗଦର୍ଶନରୁ ଆପଣ ଲାଭବାନ ହେବେ। ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଭାଗିଦାରୀରେ କରାଯାଇଥିବା ବ୍ୟାପାରରୁ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମିଳିବ ଏବଂ ଦୈନିକ ରୋଜଗାରରେ ଅତିରିକ୍ତ ଆୟର ନୂଆ ସ୍ରୋତ ବିକଶିତ ହେବ, କିନ୍ତୁ ତ୍ୱଚା ସମ୍ବନ୍ଧିତ ରୋଗ ପ୍ରତି ସାବଧାନ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଆଜି ଆପଣ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ବେଲପତ୍ର ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। କନ୍ୟା ରାଶି, ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ଗୋଚର ରୋଜଗାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବ। ଆପଣ ନିଜ ସଂଘର୍ଷ ଶକ୍ତି ବଳରେ ନିଜ ସମସ୍ତ ଶତ୍ରୁଙ୍କ ଠାରୁ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ସମାଜ କଲ୍ୟାଣକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସହଭାଗିତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, କିନ୍ତୁ ରାଜନୀତିରେ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅପଯଶର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁଜନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ। ମାତୁଳ ଘର ପକ୍ଷରୁ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ ଏବଂ ଗୃହରେ ଅନୁଭବୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଭବିଷ୍ୟତ ଯୋଜନାରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବେ ତଥା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଖୋଜିବାରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ପରିବାରରେ ହସ ଖୁସି ଓ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ଲାଗି ରହିବ।
ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯଶ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍ତମ ପ୍ରଗତି ହେବ ଏବଂ ନଗଦ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁଧାର ହେବ, କିନ୍ତୁ ଧନର ଅପବ୍ୟୟରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଉଦର ସମ୍ବନ୍ଧିତ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ମାନସିକ ରୂପରେ ସୁସ୍ଥ ବା ସ୍ଫୂର୍ତ୍ତିବାନ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆଜି ଆପଣ ଶିବ ଚାଲିସା ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ତୁଳା ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କୁ ଗୋଚର ସମସ୍ତ ବର୍ଗର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଅବରୋଧକୁ ଦୂର କରିବ। ଆପଣଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ବିବେକର ବିକାଶ ହେବ ଏବଂ ସୃଜନାତ୍ମକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମୟ ଫଳଦାୟକ ସିଦ୍ଧ ହେବ। ରୋଜଗାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶାସକୀୟ କ୍ଷମତାର ବିକାଶ ହେବ। ଅଧିକାରୀ ବର୍ଗରୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିବ ଏବଂ ସମାଜ ସେବାରେ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଶ ଓ ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଆପଣ ପାରିବାରିକ ମନୋରଞ୍ଜନରେ ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟୟ କରିବେ। ଛୋଟ ବାଳକମାନଙ୍କ ସହିତ ସୁଖଦ ସମୟ ବ୍ୟତୀତ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ନିଜ ସମ୍ପର୍କର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ବାଦ ବିବାଦରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। କୌଣସି ପୁରୁଣା ମହିଳା ମିତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ କରିପାରନ୍ତି। ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୁଧାର ହେବ। ସେୟାର ମାର୍କେଟ ତଥା ଲଟେରୀ ଆଦିରେ ଆକସ୍ମିକ ଧନଲାଭର ଯୋଗ ରହିଛି। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁଧାର ହେବ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରଗତି ହେବାରୁ ଆର୍ଥିକ ଲାଭର ମାର୍ଗ ପ୍ରଶସ୍ତ ହେବ। ଧ୍ୟାନ ତଥା ଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କ ସୃଜନାତ୍ମକ କ୍ଷମତାର ବିକାଶ ହେବ। ଆଜି ଆପଣ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ବିଛା ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କୁ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟବସାୟିକ ସଫଳତା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, କିନ୍ତୁ ରାଜକୀୟ ସେବାରେ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅଧିକ ସାବଧାନ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରିବାରରେ ସାମାନ୍ୟ ଚିନ୍ତାଜନକ ବାତାବରଣ ରହିବ ତଥା ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଏବଂ ମାତାଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ବିଷୟରେ ମନମାଳିନ୍ୟର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ମାନସିକ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ, କିନ୍ତୁ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତମ ବୁଝାମଣା ସ୍ଥାପିତ ହେବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଛି ମଧୁର କ୍ଷଣ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଅନୁସନ୍ଧାନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଲାଭ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବସାୟିକ ଦେବାନେବାରେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସାମାନ୍ୟ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଅସୁରକ୍ଷିତ ନିବେଶରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଉଚ୍ଚ ନିଚର ସ୍ଥିତି ରହିବ। ଆଜି ଆପଣ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ଧନୁରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ତୃତୀୟ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କୁ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ସାହସ ତଥା ଧୈର୍ଯ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଗଦାନର ପ୍ରଶଂସା ହେବ ଏବଂ ରୋଜଗାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିଜ ଅନୁଭବ ଦ୍ୱାରା ସଫଳତାପୂର୍ବକ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟୀ ବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମୟ ନୂଆ ଯୋଜନାକୁ କ୍ରିୟାନ୍ୱିତ କରିବାର ଉତ୍ତମ ସମୟ। ରାଜନୀତିରେ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁମିତ୍ର ତଥା ସହଯୋଗୀଙ୍କ ସମର୍ଥନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ସଞ୍ଚାର ମାଧ୍ୟମରେ କୌଣସି ସୁଖଦ ସମାଚାର ମିଳିବ ତଥା ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସୁଧାର ଆସିବ ଏବଂ ପରିବାରରେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ମାତାପିତାଙ୍କ ସେବା କରିବାର ଅବସର ମିଳିବ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତତା ମଧ୍ୟରେ ଜୀବନସାଥୀ ତଥା ସନ୍ତାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ବାହାର କରିପାରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ମନରେ ପ୍ରସନ୍ନତାର ଭାବ ରହିବ। ସଙ୍ଗୀତ ତଥା ଲେଖନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମିଳିବ। ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ କିଛି ସଞ୍ଚିତ ଯୋଜନାରେ ନିବେଶ କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭର ସ୍ଥିତି ନିର୍ମାଣ ହେବ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ସାମାନ୍ୟ ରହିବ।
ଆଜି ଆପଣ ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଦାନା ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ମକର ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ବାଣୀରେ ମଧୁରତାର ସଞ୍ଚାର କରିବ। ଆପଣଙ୍କ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରର ବିସ୍ତାର ହେବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସହକର୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ ଏବଂ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମର୍ଥନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବ୍ୟବସାୟରେ କରାଯାଇଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲାଭର ସ୍ଥିତିକୁ ବିସ୍ତାର କରିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ହେବ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କୀୟ ବା ପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କୌଣସି ଅପ୍ରିୟ ସମାଚାର ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ଉତ୍ତମ ସମୟ ବ୍ୟତୀତ କରିବେ। ପରିବାରରେ ପ୍ରେମ ତଥା ଉତ୍ସାହର ବାତାବରଣ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସୌଭାଗ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ପିତାଙ୍କ ସହଯୋଗ ତଥା ମାର୍ଗଦର୍ଶନରୁ ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ହେବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ କିଛି ମନୋମାଳିନ୍ୟର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପତ୍ରକାରିତା ତଥା ଲେଖନ ଆଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ସଫଳତା ତଥା ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ବୃଦ୍ଧିର ଯୋଗ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ବେଲପତ୍ର ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। କୁମ୍ଭ ରାଶି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ସ୍ଥାନରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ଆକର୍ଷଣ ଓ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ସାମାଜିକ ତଥା ରୋଜଗାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ କ୍ଷମତା ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ସକାରାତ୍ମକ ପରିଣାମ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଆଶାତୀତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାର ମାର୍ଗ ପ୍ରଶସ୍ତ ହେବ। ପିତାଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ସହାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ ଏବଂ ଅଜାୟୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଉତ୍ତମ ଲାଭର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବିଦେଶରୁ ସୁଖଦ ସମାଚାର ମିଳିବ। ବିବାହ ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କିଛି ଉତ୍ତମ ପ୍ରସ୍ତାବ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ମଧୁରତା ଲାଗି ରହିବ। ସମ୍ପାଦକ, ରିପୋର୍ଟର ତଥା ଅଧ୍ୟାପକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ରାଜକୀୟ ପକ୍ଷରୁ ଲାଭବାନ ହେବେ। କୌଣସି ନୂଆ ସରକାରୀ ଅନୁବନ୍ଧ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆର୍ଥିକ ପକ୍ଷ ଆହୁରି ମଜବୁତ ହେବାକୁ ଲାଗିବ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ମୀନ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ସ୍ଥାନରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ବ୍ୟବସାୟରେ କିଛି ଅନାବଶ୍ୟକ ବ୍ୟବଧାନ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବ। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଅନୈତିକ ଆଚରଣ ତଥା ଗତିବିଧିରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଅଧିକାରୀ ପକ୍ଷରୁ ମନୋମାଳିନ୍ୟ ଓ ବାଦବିବାଦର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ରୋଜଗାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ସମୟ ଶୁଭ ନୁହେଁ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାରେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ତଥା ଏକାଗ୍ରତା ସହିତ ନିଜ ପାରିବାରିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ନିର୍ବାହନ କରିବେ ତଥା ପାରିବାରିକ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ବୃଦ୍ଧି ଆପଣଙ୍କୁ ମାନସିକ ଚିନ୍ତିତ କରିବ। ଆପଣ ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତ ତଥା ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ, କିନ୍ତୁ ବାଣୀରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସମସ୍ୟା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାପାରିକ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଅସନ୍ତୁଳିତ ହୋଇପାରେ। କିଛି ଛୋଟିଆ ଋଣ ଭାର ଆପଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତିତ କରିବ। ଆୟର ନୂଆ ସ୍ରୋତରେ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ ତଥା ମନକୁ ଏକାଗ୍ର ଓ ଶାନ୍ତ ରଖିବାର ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ଓಂ ନମଃ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ଦ୍ୱାଦଶ ରାଶିର ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ
ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଓ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହିପରି ନୀତିଦିନ ନିଜ ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ବଟନକୁ ଦବାଇ ଅଲ୍ରେ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।